ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਝੜਪ, ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਹੋਏ ਜ਼ਖਮੀ, ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਪੈਰ ਟੁੱਟ ਕੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਵੱਖ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ, ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ। ਕੱਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਾਲ। सीएम मान दे वालों मुख्यमंत्री पिंड एकता सन्मान स्कीम का ऐलान किया। सर्वसम्मति दे नाल पंचां ते सरपंच दी करो चोण, पिंडां नूं मिलेगी 5 लाख दी इनामी रकम। पंजाब सरकार ने जीएसटी नूं लैके मेरा बिल ऐप की लॉन्च, मंत्री हरपाल चीमा बोले बिल लियाओ इनाम पाओ, हुण टैक्स चोरी हो जाएगी बंद। कांग्रेस वर्किंग कमेटी दे विच एंट्री तो बाद न्यूज़ 18 ते बोले साबका सीएम चरणजीत सिंह चन्नी, पार्टी ने बिना मंगे सब कुछ दिता, कहा लोकसभा चोण लड़न दे सवाल ते बोले पार्टी कहेगी तां मैदान च उतरन दे लई हां तैयार। साबका सीएम चन्नी दा आम आदमी पार्टी दी सरकार ते तिखा निशाना, बोले नशे च डुबे होए ने पंजाब च हुण महिलावां लई भी खोले जा रहे ने ठेके। 5 महीने पहलां पंचायतां भंग करके लोकां दे नाल कीता धोखा, हड़ां नूं लैके सरकार नूं दस्सिया जिम्मेवार। दिल्ली रेप केस दे विच महिला ते बाल विकास विभाग दा अफसर गिरफ्तार, पुछगिछ तो बाद हुई गिरफ्तारी, दोस्त दी नाबालग धी दे नाल 1 साल तक रेप करन दा इल्जाम, सीएम केजरीवाल ने सस्पेंड करन दे दित्ते सी आदेश। फिरोजपुर दे विच नशा तस्करां दे खिलाफ बीएसएफ ते पंजाब पुलिस दा वड्डा एक्शन, सरहद नेड़ेओं 150 करोड़ दी हैरोइन बरामद, पाकिस्तान वाले पासियों घुसपैठ कर रहे 2 तस्करां नूं वी कीता काबू, 26 पैकेटां दे विचों मिली 29 किलो तो वध हैरोइन। लद्दाख दे विच शहीद होए जवानां दा किता गया अंतिम संस्कार, पंजाब दे 2 ते हरियाणा दे 4 जवानां नूं दित्ती गई अंतिम विदाई, हादसे च 9 जवानां दी हुई सी शहादत। मोगा नगर निगम ते भी आम आदमी पार्टी दा कब्जा, बलजीत सिंह चन्नी चुने गए मेयर, 50 सीटां वाले निगम च 42 कौंसलर आम आदमी पार्टी दे नाल। बॉलीवुड एक्टर सनी देओल नूं वड्डी राहत, बैंक ऑफ बड़ौदा ने सनी विला दी नीलामी ते लगाई रोक, 24 घंटे अंदर बदलिया फैसला, सनी ने 55 करोड़ रुपए का लिया होया है कर्जा। सत श्री अकाल, स्वागत है, गौरव शुक्ला मैं हां तुहाडे नाल। खास हां फर्क तां पैंदा है लैके जदों पुलिस ते किसानां दे विचाले झड़प हो जावे ते इस विचाले खबर आवे मंदभागी किसान दी मौत दी, फिर फर्क तां पैंदा है। अज शुरुआत करन जा रहे हैं लौंगोवाल तो। संगरूर दे लौंगोवाल दे विच जबरदस्त हंगामा होया, पुलिस ते प्रदर्शनकारी किसानां दे विचाले झड़प होई है ते इस झड़प दे दौरान बुजुर्ग किसान प्रीतम सिंह दी मौत दी खबर सामने आ रही है। प्रीतम सिंह दा पैर टुट के शरीर तो वख हो गया सी ते उस तो बाद उन्हां दी जान चली गई। कई किसान ते पुलिस वाले जख्मी होए। पूरे हंगामे दे विच एक बजुर्ग किसान दा पैर टुट के वख होया ते इंस्पैक्टर दीपिंदर जैजी बुरी तरह दे नाल जख्मी होए ने। तां संगरूर दे लौंगोवाल दे विच भारी हंगामा होया, एक बजुर्ग किसान दा पैर टुट के वख हो गया सी ते इस विचाले एक जिहड़े किसान दी मौत दी खबर भी सामने आ रही है। बजुर्ग किसान प्रीतम सिंह दी मौत हुई है, प्रीतम सिंह दा ही पैर टुट के वख हो गया इस पूरे हंगामे ते झड़प दे दौरान ते इस तो बाद क्योंकि खून बहुत वग गया होएगा तां मौत की खबर प्रीतम सिंह दी सामने आ रही है। कई थावां दे उत्ते पुलिस वाले जख्मी भी होए ने, कई किसान ते पुलिस वाले भी जख्मी होए ने। एक बजुर्ग किसान दा पैर टुट के वख हो गया सी, प्रीतम सिंह उसका नाम, बाद दे विच मौत की खबर भी सामने आ रही है इलाज के दौरान किसान प्रीतम सिंह दी। संगरूर दे लौंगोवाल दे विच भारी हंगामा और वख-वख मंगां नूं लैके किसानां दे वल्लों धरना प्रदर्शन किया जा रहा है और इस प्रदर्शन के विचाले पुलिस ते प्रदर्शनकारी किसान आमो सामने हो जाते हैं तो फिर टकरार झड़प दे विच बदल जाती है। उस दियां कुछ तस्वीरां जरूर असीं तुहाडे तक पहुंचा रहे हैं। संगरूर के लौंगोवाल दे विच भारी हंगामा होया, पुलिस ते प्रदर्शनकारी किसानां दी आपस दे विच झड़प हुई है और उस दियां कुछ तस्वीरां। कई किसान ते पुलिस मुलाजम जख्मी हुए ने। प्रदर्शनकारियों दे वल्लों अगे वधण दी आम तौर पर कोशिश की जाती है, जिथे भी कोई धरना प्रदर्शन होंदा है तो दूजे पासे पुलिस दे वल्लों इंतजाम किए गए होंदे ने उन्हां नूं रोकण दे लई बैरीकेडिंग तरीके नाल या फिर वाटर कैनन का इस्तेमाल करने दी पूरे इंतजाम होंदे ने। तां संगरूर दे लौंगोवाल दे विच पूरा हंगामा होया, जिथे हंगामे दे विचाले पुलिस ते किसान आमो सामने होए
ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਉੱਥੇ, ਇਨਫੈਕਟ ਕਈ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੀਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੈਜੀ ਉਹ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਲਾਜ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਤਾਂ ਪੈਰ ਹੀ ਵੱਖ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ, ਬਚਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਦੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕੁਝ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਵਾਨ। ਔਰ ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਆਪਣੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਹੰਗਾਮਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਹੰਗਾਮੇ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਸਿੱਧਾ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਚਰਨਜੀਤ ਕੌਸ਼ਲ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਚਰਨਜੀਤ, ਕੀ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਣਕਾਰੀ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੱਸ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪੈਨਿਕ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਝੜਪ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਿਵੇਂ ਗਿਆ? ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਈਏ ਕਿ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ। ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਇੰਨੇ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਗੜ ਗਏ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰੀ ਝੜਪ ਹੋਈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਈਏ ਕਿ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਤਕਰੀਬਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾਊਗਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਲਗਾਤਾਰ ਰੋਕ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬਣੇ। ਪਰ ਕਈ ਤਸਵੀਰਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟਰੈਕਟਰ ਵੀ ਚੜਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਵੀ ਹੁਣੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਦਾ ਕਿਸਾਨ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਸਪੀਚ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਖੁਦ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਕਿਸਾਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਲਗਾਤਾਰ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹੀ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾ ਇਸ ਵਕਤ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਛਡਾਉਣ ਦੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਧਰਨਾ ਜਾਰੀ ਆ। ਜੀ ਚਰਨਜੀਤ, ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਚੈੱਕ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ 15 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇਨਫੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਤੋਂ ਜਾਂ ਉਸ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਕਿਸਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਤਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਦਦ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਬੇਸਿੱਟਾ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜੇ ਉਹ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਝੜਪ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਕਿਉਂ ਬਣ ਗਏ, ਸਮਝਾਓ ਜ਼ਰਾ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਿਉਂ ਬਣ ਗਈ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਡੀਆਂ ਰੋਕੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ? ਆਖਿਰ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਕੱਠ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੋਈ ਬੈਰੀਕੇਡ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਆਖਿਰ ਕਿਉਂ ਰੋਕਿਆ ਤੇ ਕਿਉਂ ਇਹ ਪੂਰਾ ਝੜਪ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਗਈ? ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਜਾਂ ਉੱਦਾਂ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਜਸਵਿੰਦਰ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਤੋਂ ਘਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਹ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਰੋਹ ਵੱਧਦਾ, ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋਕ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਨਾ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਉਹੀ ਹਾਲਾਤ ਪੁਲਿਸ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਭਾਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲ ਨਾ ਜਾਣ ਜਾਂ ਉਸ ਸਾਈਡ ਨਾ ਜਾਣ, ਤਾਂ
ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਫਿਲਹਾਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇਤਾ ਨੇ ਉਹ ਛੱਡੇ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਪਣਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਗੜ ਗਏ। ਚਰਨਜੀਤ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਸਮੇਂ? ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਗੌਰਵ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਨੇ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਖਮੀ ਨੇ, ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਵਿੰਦਰ ਜੇਜੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ, ਉਹ ਜ਼ਖਮੀ ਨੇ, ਉਹ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਖੇ ਦਾਖਲ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਖਮੀ ਨੇ ਉਹ ਜੇਰੇ ਇਲਾਜ ਨੇ। 2 ਕਿਸਾਨ ਔਰਤਾਂ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਨੇ, ਉਹ ਜੇਰੇ ਇਲਾਜ ਨੇ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਦੇ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਡੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਧਰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਿਸਾਨ ਔਰਤਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਬਾਹਰ ਛੱਡੇ ਜਾਣ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕੋਈ ਰੋਡ ਬਲੌਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ? ਜਿਹੜਾ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸੜਕ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਲੌਕ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਤੇ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਜੋ ਅੱਜ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਆ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਚਰਨਜੀਤ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਈਏ। ਸੰਗਰੂਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਨਫੈਕਟ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਲਈ ਕੂਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿਸਾਨ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਪੂਰਾ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਔਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਘੱਗਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਤਲੁਜ ਜਾਂ ਬਿਆਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਦੇਵੇ। ਤਾਂ ਉਹੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰਾ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਨਫੈਕਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੱਲ ਦਾ ਦਿਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਟੇਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਲੰਗੋਵਾਲ ਤੋਂ ਤੁਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਲਈ ਪੂਰਾ ਕਾਫਲਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕੁਝ ਨੂੰ ਡਿਟੇਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਕਰਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਝੜਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਕੁਝ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਖਬਰ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਜਿਸ ਦਾ ਪੈਰ ਹੀ ਵੱਖ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਪੈਰ ਕਿਵੇਂ ਵੱਖ ਹੋਇਆ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਔਰ ਪੈਰ ਵੱਖ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕੋਈ ਅੰਗ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲਹੂ ਬਹੁਤ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਖੂਨ ਬਹੁਤ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿੱਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਡਾਕਟਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਖੂਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਹਿਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਸਪੀਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਸੀ ਉਸਦੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਚਰਨਜੀਤ ਕੌਸ਼ਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਚਰਨਜੀਤ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕੁਝ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਦਰਅਸਲ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ ਸੰਗਰੂਰ ਸੁਨਾਮ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਜਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਫਿਲਹਾਲ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉੱਥੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਖੈਰ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਟੁੱਟ ਕੇ ਪੈਰ ਵੱਖ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਕਿਸਾਨ ਦਾ। ਔਰ ਇਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਖੂਨ ਬਹੁਤ ਵਹਿ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ, ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਘੱਗਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 1.5 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਫਸਲਾਂ ਦਾ, ਘਰਾਂ ਦਾ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਦਾ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੋਵੇ, ਪਟਿਆਲਾ, ਸਮਾਣਾ, ਪਾਤੜਾ, ਖਨੌਰੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੇ ਇੱਧਰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਪੜ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਜਾਓ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਨਫੈਕਟ ਜਦੋਂ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ 8-9 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਬਰਸਾਤ ਹੋਈ ਸੀ 2-3 ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਰੀਬ 19 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ
ਉਸ ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਰਸਾਤ ਦੀ ਜਾਂ ਬਰਸਾਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਪਹਾੜਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਉਸ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੀਬ 19 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਇਫੈਕਟਡ ਹੋਏ ਸੀ। ਮਾਝੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਪਠਾਨਕੋਟ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇਲਾਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰਸਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਅਸਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੇ ਦਿਨ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ 15 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਵੰਡਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੁਝ ਚੈੱਕ ਵੰਡੇ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਵਿਰੋਧੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਮਦਦ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮਦਦ ਕਰੇ ਔਰ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਖੈਰ ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜੇਕਰ ਮਿਲ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਨੁਕਸਾਨ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ 10 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਚੱਲੋ ਕਿ ਘੱਟ ਹੀ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ 10 ਏਕੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, 5 ਏਕੜ ਦਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂ 2 ਏਕੜ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਕਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਫਸਲ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਸਲ ਜਦੋਂ ਮੰਡੀ 'ਚ ਵਿਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅਮਾਉਂਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਫਸਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਹਾਂ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮੱਝਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨਸਲ ਦੀਆਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ 70,000 ਦੀ, ਕੋਈ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਰੁਕ ਕਰਦਾ, ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਨੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਪੂਰਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਖਬਰ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੈ। ਚਰਨਜੀਤ ਕੌਸ਼ਲ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਚਰਨਜੀਤ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਰ ਵੱਖ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਜੇ ਲਾਠੀ ਵੀ ਮਾਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰਦੀ। ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਮੰਗ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕੂਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੁਕ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ? ਚਰਨਜੀਤ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੌਰਵ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਈਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਆ ਉਸ ਦਾ ਪੈਰ ਅਲੱਗ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਡੀ ਚੜੀ ਗਈ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਸ ਵਕਤ ਜੋ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਦੋਂ ਝੜਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਚੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਰ ਆ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਗੰਭੀਰ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਦਰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਰੇ ਇਲਾਜ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਰਦ ਨਾ ਝੱਲਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਪੀਚ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਹੁਣੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ 2 ਔਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 2 ਕਿਸਾਨ ਔਰਤਾਂ ਨੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਝੜਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਦਪਿੰਦਰ ਜੇਜੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਗਏ। ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਗੜ ਗਏ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ, ਅਗਰ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਥਾਣਾ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਧਰਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਸੀ, ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇਤਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਥੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਥਾਣੇ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਧਰਨੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੀ ਗੌਰਵ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਆਗੂ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਡਿਟੇਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਹਤਿਆਤ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਲੀਡਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਟੇਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੁਣੀਆਂ ਹੈ। ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਕੁਝ ਡਿਟੇਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਮੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਬਿਆਨ ਵੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਕੁਝ ਉੱਥੋਂ ਬਿਆਨ ਆ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਫਾਰਮਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਆਗੇ ਮਾਰਚ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜਬੜ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ
ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਪਲਵਿੰਦਰ ਚੀਮਾ ਜੀ, ਨਾਲ ਡੀਐਸਪੀਜ਼, ਨਾਲ ਐਸਐਚਓਜ਼, ਨਾਲ ਲਗਭਗ 200 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੀ ਰੋਡ ਬਲੌਕ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਹੈਗਾ ਬਲੌਕ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਅਲਾਉ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਅਸਹੂਲੀਅਤ ਤੇ ਤੰਗੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਏਗੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਟੀਮ ਸੀਗੀ ਉੱਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕੁਝ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਬੰਦੇ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਲੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਬਟ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰੋਲਿਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਸੀਟ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਬਿਲਕੁਲ ਰੈਸ਼ ਡਰਾਈਵ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੇ ਬੈਰੀਕੇਡਾਂ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਮਾਰੇ, ਸੋ ਦੈਟ ਕਿ ਉਹ ਬੈਰੀਕੇਡ ਮਾਰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣ। ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੇ ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਬਟ ਉਹ ਰੈਸ਼ ਇੰਨੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਇਲੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਡਾਂਗਾ ਵੀ ਮਾਰੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 2-3 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫੇਸ ਤੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਰੈਸ਼ ਡਰਾਈਵ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਦੀਪਿੰਦਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਜਰੀਜ਼ ਕਾਫੀ ਸੀਰੀਅਸ ਇੰਜਰੀਜ਼ ਆਈ ਹੈਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਐਡਮਿਟ ਹੈਗੇ। ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਹੋਰ ਮੁੰਡਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦਾ ਕਾਫੀ ਫੇਸ ਤੇ ਕੱਟ ਲੱਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸੀਰੀਅਸ ਇੰਜਰੀ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟਰ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੱਸ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਰੈਸ਼ ਡਰਾਈਵਿੰਗ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਟਾਇਰ ਚੜਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਉਹਨੇ ਬੱਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਤੇ ਬੜਾ ਇੱਕ ਮੰਦਭਾਗਾ ਇਨਸੀਡੈਂਟ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜ਼ਖਮੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ? ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜ਼ਖਮੀ ਸੀ ਜਿਆਦੇ, ਜਿਹਦਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਨਾ ਵਧੇ, ਉਹ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਿਆ, ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ ਰਸਤੇ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਮਡੇਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਜੀ, ਮਡੇਰਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਅਗਲਾ ਦਾ ਸੀ ਜੀ, ਨੌ ਮੇਰੇ ਦੇ ਯਾਦ ਵੀ ਹੈ। ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਗਊ ਕਰੀਬ? ਉਮਰ ਉਹਦੀ 60 ਸਾਲ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਊਗਾ? ਸ਼ਹੀਦ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਇਆ ਵੈਸੇ ਉਹ? ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ। ਸ਼ਹੀਦ ਕਿੱਦਾਂ? ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਨਾਕੇ ਕੋਲ ਦੀ ਲੰਘ ਰਹੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਮਨ, ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਧੱਕੇ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ ਮਾਰੀ, ਗੱਡੀ ਚਾੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਔਰ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ, ਜਿਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਐ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦੇ, ਬਚਾ ਦੇ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ ਭਰਾਵੋ, ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਭੈੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ